નમસ્કાર સમાચારો સાથે હું છું નુપુર દાણી। સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચાર। ભારતની કૂટનીતિક જીતનો વધુ એક પુરાવો મળ્યો છે। યુએનએસસીમાં આતંકીઓના ફંડિંગ રોકનારા પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરી લેવામાં આવ્યો છે। આતંકીઓને ફંડ આપનારા દેશોને પાઠ ભણાવવાનો પ્રયાસ સ્વરૂપે આ નિર્ણય લેવાયો છે। હવે યુએનએસસી ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ સાથે મળી અને અહીંયા કામ કરશે। તો વધુ એક ભારતને સફળતા મળી છે। कूटनीतिक जीत कही शकाय भारतनी तेनो वधु एक पुरावो हवे मळी आव्यो छे, जेमां संयुक्त राष्ट्र એટલે કે યુએનએસસી માં આતંકીઓના ફંડિંગ ને રોકનારો જે પ્રસ્તાવ છે તેનો સ્વીકાર કરી લેવાયો છે। એટલે કે હવે આતંકીઓને તેમના ખર્ચા માટે તેમના હથિયારો માટે જે ફંડ મળશે તે ફંડને રોકવામાં આવ્યું છે। પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરી લેવાયો છે। આતંકીઓને ફંડ આપનારા દેશો જે છે તેમને પાઠ ભણાવવાના પ્રયાસ સ્વરૂપે હવે આ નિર્ણય લેવાયો છે। તો હવે યુએનએસસી फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स साथे मळीने काम करशे। तो आतंकीओने फंड आपनारा जे देशो छे पाकिस्तान जेवा तेमनी पर अत्यारे सकंजो कसायो छे ने तमामे आ निर्णयनो आ प्रस्तावनो स्वीकार कर्यो छे। વધુ એક કૂટનીતિક જીતનો આ પુરાવો કહી શકાય। આતંકીઓને ફંડ મળતું બંધ થશે તો તેમની આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ કંઈક અંશે ડામી શકાશે। तो अमेरिकी सांसद में पाकिस्तान विरुद्ध प्रस्ताव जेमां आतंकीओने पनाह आपे छे पाकिस्तान में चालता आतंकी ठेकाणा नाश करवा माटे मांग कराई छे। अमेरिकी सांसद पेरीए आ प्रकारनो प्रस्ताव मूक्यो छे। तो अमेरिकी सांसद में पाकिस्तान विरुद्धनो प्रस्ताव रजू करायो छे के जेमां कहेवामां आव्युं छे के आतंकीओने पाकिस्तान पनाह आपे छे। पाकिस्तान में चालता आतंकी ठेकाणा नाश करवा माटे अहींया मांग कराई छे अमेरिकी सांसद में। केतन जोशी आ विषय पर बातचीत करवा अमारी साथे जोड़ाई रह्या छे। जी केतन, अमेरिका सतत पाकिस्तान अने खास करीने मसूदने डामवा माटे भारतनी साथे रह्युं छे, त्यारे वधु एक प्रस्ताव सांसदमां अमेरिकी सांसदमां लवायो छे पाकिस्तान विरुद्ध। शुं विगतो? जो अमेरिकाना सांसद छे स्कॉट पेरी तेमने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राख्यो छे अमेरिकानी संसदमां अने एने ए शब्दो वापर्या छे के हवे बहु थयुं पाकिस्तान तेना आतंकी केम्पोनो सफायो करे। न मात्र एटलुं ज परंतु जे आतंकोने जे फंडिंग थाय छे ए पण रोकवामां आवे। तो बीजी तरफ युनाइटेड नेशननी सिक्युरिटी काउंसिलमां पण आ ज प्रकारनो प्रस्ताव राखवामां आव्यो छे के मसूद अजहरने चीन छे ए हवे आंतरराष्ट्रीय आतंकी जाहिर करे। तो भारतनी कूटनीतिनी आ बहु मोटी जीत कहेवाय। एक तरफ छे अमेरिका छे ए पाकिस्तानमां टेरर फंडिंग ने रोकवा ने मसूद अजहर उपर गाड़ीओ कसे छे, तो बीजी तरफ युनाइटेड नेशन चीन उपर छे ए आधिपत्य जमावता एटलुं कहे छे के हवे तमे एने कोईपण हिसाबे आंतरराष्ट्रीय आतंकी जाहिर करो। मतलब के चीन अने पाकिस्तान ने अमेरिका अने युनाइटेड नेशन छे ए भारतना दबाणथी आ प्रकारनी कारवाई करवा माटे हवे मजबूर करी रह्युं छे। अने आपने याद हशे के 20 दिवस पहेला डोनाल्ड ट्रम्पे कहेલું કે ભારત છે એ કંઈક બહુ મોટું કરવા માટે ધારે છે પાકિસ્તાનની વિરુદ્ધમાં, અને હવે જો ભારત ઉપર કોઈ હુમલો થશે તો એનું બહુ ગંભીર પરિણામ પાકિસ્તાને ભોગવવું પડશે। તો આ બધી જ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે જે ગતિવિધિ ચાલે છે એ બહુ સૂચક કહેવાય અને ભારતની કૂટનીતિની બહુ મોટી અહીંયા જીત પણ માનવામાં આવે છે। અને ભારતે પણ દોટૂક બધા જ દેશોને કહી દીધું કે જો તમે અમને સહકાર નહીં આપો અને મસૂદ અઝહર મુદ્દે અમારા तरफ तमारुं वलण नहीं होय तो एना परिणामों पाकिस्तान ने भोगववा पड़शे अने एनी असर तमाम देशों ने थशे। एटले अमेरिका अत्यारे जगत जमादारी करी अने पाकिस्तान ने अने चाइना ने रोकी रह्युं छे। तो आजना जे डेवलपमेंट छे ए भारतनी कूटनीतिना बहु मोटा समाचार कहेवाय अने आगामी दिवसोमां आना उपर वधु पगला लेवडावा माटे अमेरिका छे चीन अने पाकिस्तान ने मजबूर करशे ए चोक्कसपणे कही शकाय। जी बिल्कुल केतन, अने बीजू के खास करीने अत्यारे कूटनीतिनो जे विजय थयो छे तो केवी रीते आपणी कूटनीति आ घडाई छे के जेमां आपणो भारतनो विजय कही शकाय। अने खास करीने ज्यारे महासत्ता अमेरिका आटલું કરી રહ્યું છે આપણી માટે, તો શું લાગે છે કે ચીનની ઉપર હવે ઘેરા પડઘા પડી શકે છે? હવે તે પાકિસ્તાનને બચાવવાનું બંધ કરી દેશે, એનું વલણ બદલાશે? બિલકુલ, જુઓ, જ્યારે યુનાઇટેડ નેશનની સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ મળી હતી તો ચીને વીટો પાવર વાપર્યો હતો। ભારતે 8 દિવસ પહેલા જ સુષ્મા સ્વરાજના માધ્યમથી યુનાઇટેડ નેશનમાં પ્રસ્તાવ રાખ્યો હતો કે મસૂદ અઝહરને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકી જાહેર કરો, જેથી કરીને એ પાકિસ્તાનમાં પણ ન ફરી શકે, વિશ્વના અન્ય કોઈ દેશમાં પણ ન જઈ શકે। હવે જ્યારે એના પ્રસ્તાવનો વીટો વાપરી અને ચીને છે એ વિરોધ કર્યો ત્યારે અમેરિકાએ એક સૂચક વાત કરી હતી કે હજી ઘણા બધા રસ્તાઓ છે કે આપણે ચીનને ભલે એને વીટો પાવર વાપર્યો હોય પણ છતાં એને મજબૂર પણ આપણે કરી દઈએ। એ પછી અમેરિકા, ચીન, રશિયા અને ફ્રાન્સના સિક્યુરિટી એડવાઇઝર વચ્ચે બેઠક પણ થઈ અને આ બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું કે અમુક ટેકનિકલ
એરર છે એને દૂર કરી અને ચીન આ પ્રસ્તાવને સ્વીકારશે. મતલબ કે ચીન છે એ ઝૂકી ગયું છે અને એના જ પગલા રૂપે આજનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ ખૂબ જ મહત્વનું છે અને આગામી દિવસોમાં ચીન પોતે સિક્યુરિટી કાઉન્સિલની બેઠક બોલાવી અને આ બાબતે મસૂદ અઝહરને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકી જાહેર કરવા મુદ્દે આગળ આવે તો નવાઈ નહીં. એટલે ભારતની કૂટનીતિની આ રીતે એક અહીંયા જીત છે કે આપણે ખુદ નહીં પરંતુ અમેરિકા જેવા દેશો, ફ્રાન્સ અને રશિયા જેવા દેશો છે એ આપણા વતી ચીન અને પાકિસ્તાન ઉપર દબાવ બનાવી રહ્યા છે. તો આ આપણી એક કૂટનીતિક જીત કહી શકાય. જી આભાર કેતન સમગ્ર માહિતી બદલ. તો એક કૂટનીતિક જીત કહી શકાય કારણ કે અમેરિકા એટલે કે મહાસત્તા હવે ભારતની સાથે સંપૂર્ણ રીતે છે. પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ હવે પાકિસ્તાન આતંકીઓને પનાહ આપે છે માટે પાકિસ્તાનમાં ચાલતા આતંકી ઠેકાણા નાશ કરવા માટે અમેરિકાએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે.